모두 외쳐봐 화이팅! 힘차게 모두 웃어봐 화이팅! 다 같이 사실 애니메이션을 좋아하는 이유는 예를 들어서 뭐 제가 아이스크림을 좋아한다. 아이스크림 왜 좋아? 이렇게 물어보는 거랑 똑같은 것 같아요. 그냥 좋은 거죠. Different people play games differently. Like some people like to become the character. They like to completely behave in a way. They build their own character. Like might be very evil and like to be very nasty in the game, or might be someone very altruistic, very good, do a lot of good in the character. Because it's a nice chance to be a different person and to to go out of your element and try something new. I like the characters so much that I want to create them in my image and build it because it's fun. Fusion of reality and fantasy. So right now, I think we're in a different world. 도시는 역동적인 공간이지만 때론 숨을 죽인 채 묵묵히 세월을 받아들인다. 아주 오래전 맑은 물이 흘렀기 때문에 이름 붙여진 청계천은 한때 두꺼운 콘크리트를 덮어쓴 채 묵묵히 세월을 이겨내다가 지금은 새로운 인공하천으로 서울시를 흐르고 있다. 한때 70여 개가 넘는 서점들로 유명했던 청계천 서점거리. 나의 어린 시절 즐겨보던 만화책을 찾기 위해 자주 들렀던 이곳은 지금은 중고 서점 몇 개만이 남아 그 명맥을 유지하고 있다. 누구나 한 번쯤은 어린 시절 즐겨보던 만화 속 주인공이 되기를 꿈꾸었던 적이 있을 것이다. 어릴 적 동심을 자극했던 만화 속 캐릭터들은 평생 사람들의 기억 속에서 잊혀지지 않은 채 아련한 향수로 남게 된다. 기억 저편에 자리 잡은 추억 속의 만화를 떠올릴 때는 아직도 어린 시절의 꿈으로 다시 돌아갈 수 있다는 희망을 갖게 한다. 시간은 그렇게 추억을 만들어낸다. 그리고 오래전 만화 속에서 꿈꾸던 캐릭터들이 지금 꿈과 현실의 아바타가 되어 다시 우리 곁으로 돌아왔다. 마치 청계천이 오랜 시간 숨죽이며 기다리다 새로운 모습으로 사람들에게 다가온 것처럼. When you look at sort of classic storytelling, a great princess story that every little girl wants to be that princess, or a great action figure character and every little boy looks up and says, I want to be like that. I think that's the most important thing, is that there's an emotional connection between the character and the kids, that character becomes a friend, it becomes someone who's a member of your family, and you want to know when the episode ends, you want to know what happened next, you want to know what happened tomorrow, you want to know what happened the next day. And so I think that the key is you have a character that has that great emotional connection. 다시 어렸을 때로 돌아가 보자면 제가 어느 날 크리스마스 아침에 일어나 보니까 산타 할아버지가 손목시계를 하나 놓고 가셨더라고요. 근데 그 손목시계 안에 미키마우스가 들어있었어요. 정말 행복했었습니다. 그게 시계 때문에 행복했던 건지 미키마우스 때문에 행복했던 건지 모르겠어요. 근데 그 순간의 기억은 지금까지도 제가 이렇게 뭐 힘든 과정들이 많이 있었잖아요. 살면서 뭐 그 일에서건 아니건. 근데 그런 힘든 일들을 극복해가는 과정에서 안에서 용기를 주고 힘이 됐던 것들이 어떻게 보면 어렸을 때 그 잠깐 한순간의 기분 좋았던 기억, 행복한 기억, 이런 것들인 것 같아요. You don't always connect with the experience because I didn't grow up there, but I can connect with
people's attitudes and people's opinions and the things that they're going through. You know, for anything from the teenage angst growing up and discovering who you are to being a captain of a spaceship and, you know, flying through space and discovering new things. It's just enjoyable. It's a way to, a little bit, to escape from life and just enjoy yourself. 어린 시절의 감성에 절대적인 영향을 주는 상상 속 판타지 공간의 캐릭터들. 아이들에게 캐릭터는 꿈과 희망을 가져다주는 존재로 여길 만큼 열광적인 존재다. 상상 속의 존재지만 실제 할 수 있다고 믿고 캐릭터와 감정을 주고받으며 함께 성장한다. 이 사람이 어렸을 때부터 성장해 나갈 때 있어서 뭐 꿈과 희망과 엔터테인먼트가 있어야기 때문에 꼭 필요한 존재라고 하는 그건 꼭 느끼고 있었고요. 네. I think that the most important thing is when I look at a piece of plush, in the character aspect, it has to have personality. So by personality, it has to make you smile. When you look at it and you think about it, that's, you know, it doesn't have to be, you know, it has to be soft, cuddly, and unique. But it has to have, when it looks back at you, it has to make you smile. 영원히 잊을 수 없는 친구이자 언제라도 동심으로 돌아갈 수 있는 구심적인 존재인 캐릭터는 어느새 추억 속에서 현실로 이동해 실제의 모습으로 형상화되고 있다. 연습생이다. 그러니까 어떤 말이냐면 우리 아트피큐는 소속사인 거예요. 그리고 여기서 스타가 되기 위한 연습을 하고 있는 저희가 키우고 있는 연습생이라는 그 엔터테인먼트 분야에도 다양한 분야가 있는데요. 실질적으로 대부분 드라마라든가 영화라든가 또 이제 음악, 뮤직 같은 경우에는 사람이 엔터테인먼트의 원 콘텐츠지 않습니까? 근데 이 캐릭터 비즈니스 같은 경우에는 사실 정말 무형자산이거든요. 사람이 가치를 창출해내서 그 캐릭터의 생명력을 불어넣습니다. 그러니까 어떻게 보면은 굉장히 큰 어떻게 보면 인격을 만들어내는 과정이 굉장히 재밌다고 생각을 했어요. 그래서 어떻게 보면은 스타를 진정한 의미에서 발굴해내는 작업, 그 부분들이 굉장히 매력적인 비즈니스 분야 중에 하나인 것 같습니다. 전 세계에서 완구, 문구, 의류뿐만 아니라 생활용품 전 영역에 걸쳐 인기를 끌고 있는 다양한 캐릭터 상품과 콘텐츠들. 한국에서도 오래전부터 미국의 미키마우스, 일본의 헬로키티라는 선두주자를 필두로 다양한 캐릭터들이 아이들과 함께 성장해왔다. 가장 많이 접할 수 있었던 건 어떻게 보면 이제 미키마우스였죠. 디즈니의 애니메이션들. 뭐 아마 지금도 하는지 모르겠는데 주말 아침이면 그거 보려고 일찍 일어났었던 것 같아요. 토토로라든가 지브리 스튜디오의 토토로라든가 아니면은 어렸을 때 봤던 모래요정 바람돌이, 예, 그런 부분들이 저희가 만드는 캐릭터들에 좀 많이 녹아 있어요. 그래가지고 생긴 건 귀엽게 생겼지만 하는 짓은 되게 엽기적이라든가 그런 부분들이 좀 있거든요. 유머러스한 부분을 좀 많이 넣으려고 하고 있고요. 뭐 저 어릴 때야 일본 만화가 강세기 때문에 사실 일본 만화가 일본 거라는 것도 모르고서 봤었거든요. 다 한국 애니메이션이라 보고 생각하고서 봤었는데 뭐 코난이나 은하철도 999나 그런 류가 제일 기억에 남긴 하죠. 캐릭터 산업의 종주국 미국. 1928년 처음 세상에 등장한 미키마우스를 필두로 천여 종의 유명한 캐릭터를 산업화시키며 연간 50조 원이 넘는 캐릭터 시장을 보유하고 있다. 이러한 미국의 성공을 그대로 따라한 일본은 현재 전 세계 애니메이션 시장의 70%를 장악하고 있고 그와 연관된 캐릭터 산업에서 연간 13조 원에 달하는 수익을 거두어들이고 있다. 우리나라에서 캐릭터 비즈니스라는 게 시작된 건 사실은 1950년대예요. 우리나라에 최초로 수입된 헐리우드 영화가 피터팬입니다. 피터팬 영화 극장에 상영되면서 아, 저게 만화 영화라는 거구나. 근데 애니메이션 영화도 없었고요. 만화 영화로구나. 근데 사실 미국도 일반적으로 신문에 연재됐던 만화가 애니메이션이 됐거든요. 그래서 원래 그런 것들을 애니메이티드 카툰이라고 그랬습니다. 캐릭터라는 이름이 한국에 알려진 것은 겨우 2000년대 들어서다. 오래전 우리에게 캐릭터라는 의미는 그저 만화 속 주인공일 뿐이었다. 하지만 미국과 일본이 그러했듯이 한국 역시 척박한 만화 환경 속에서 캐릭터 산업의 씨앗이
잘하고 있었다. 우리 한국 만화가 이제 시작이 되게 된 거는 전쟁이 끝나고요. 50년대 후반이거든요. 1950년대 후반. 근데 당시에 이 만화에 대한 어떤 그 국민에 대한 거는 굉장했었어요. 왜냐면은 문화를 접할 수 있는 게 라디오하고 신문하고 만화밖에 없으니까. 근데 예를 들어서 어린이나 학생들 같은 경우에는 라디오도 그렇게 익숙하지가 않고 신문도 익숙하지가 않죠. 그때 만화라는 게 정말 이 어떤 그 사회 속에서 엄청났었어요. 그 영향이라고 그러는 게. 우리나라는 그 만화방 시스템이 7, 80년대 아주 확대돼서 2만 개까지 늘어났습니다. 그러다 보니까 초등학생들이 갈 수 있는 유일한 엔터테인먼트 공간이 만화방이었고요. 그 초등학생 세대가 커 올라가면서 대학생까지 만화방을 가게 된 겁니다. 그 당시에 공포의 애무단이 바로 그 만화방의 히트 상품이 됐던 거고요. 근데 그 당시에 만화방은 만화를 보러 가는 게 아니라 쉬러 가고 시간을 때우러 가고 먹으러 갔어요. 또 어떤 때는 70년대는 TV를 보러 갔습니다. 집에 TV 없을 때 만화책 몇 권 보면 딱지를 주는데 딱지 몇 개 모으면 저 안쪽에 TV방에 TV 보게 해줬거든요. 떡볶이, 라면도 먹고. 그러니까 일종의 지금 생각하면 완전한 쇼핑몰입니다. 완전 토탈 엔터테인먼트 공간이 만화방이었어요. 그거밖에 없었고. 그런데 그때는 만화를 하나 산업이라고 볼 수는 없었던 것 같습니다. 예, 산업이라고 볼 수는 없었던 것 같고, 다만 그 1세대 분들이 어떤 기업 비즈니스의 접근보다는 본인이 만화가라는 철학을 갖고 일한 것 같고요. 상업성을 가지고 있는 부분은 80년대 약간 후반부터 생각을 한 것 같고, 그 당시는 만화가들, 이게 애니메이션이 아니라 만화의 어떤 만화책, 출판으로서 시작을 한 것 같습니다. 그래서 그때부터 했기 때문에 그때는 굉장한 영세였었고, 국가적으로도 규제가 사실 많았었고요. 산업적으로도 이게 만화 산업이라는 소리를 못 들었던 시대고, 1950년 한국에서 만화가 태동한 이후 1970년대 군사 정권의 암흑기를 지나면서 만화 산업에 대한 부정적인 사고는 만화 산업에 대한 발전을 위축시켰었고, 자연스럽게 어린이들에게는 기피해야 하는 부정적인 컨텐츠로 인식되었었다. 이 만화책을 보아도 숨어서 봐야 되고, 또 시장 자체의 유통 구조도 보면은 좀 침침한 그런 역사를 갖고 있습니다. 그렇지만 그 안에서도 좋은 소재들이 상당히 많이 있었죠. 지금에 봤을 때는. 그 당시에는 그렇다 하더라도 그게 어떤 빛을 보지 못하고 어떤 알리는 역할도 못하고 정책적으로 어떤 홍보나 지원을 받을 수 있는 부분도 전혀 없어서 독자적으로 각사의 그 만화의 작가님들이 그 지금 이 산업을 일으킨 그 1세대 분들이 각자의 역할을 개별적으로 한 그런 형태로 이제 70년대는 산업이 이루어졌습니다. 1980년 초에 보물섬이라는 가족 만화 전문 잡지가 나오게 돼요. 그전에는 이제 그냥 뭐 소년중앙이다, 뭐 새소년이다 해서 그 다양한 소설도 들어가고 뭐 정보도 들어가고 만화도 들어가고 그런 글자 그대로의 잡지였었는데, 보물섬이라는 만화는 만화만 들어가는 잡지예요. 한 500페이지 되는. 이제 그 만화는 그 제목이 가족 잡지, 가족 만화라는 어떤 그 캐치프레이즈를 해가지고, 그 만화라는 거를 20대 이후가 스마트폰이든 지하철에서 본다는 게 사실 불가능했던 게 대한민국 사회입니다. 어른이 어떻게 만화를 그렇게 보나. 이게 스포츠 신문이 만화에 연재되면서 이제 지하철에서 만화를 보게 됐고요. 이제 스마트폰에 웹툰을 보게 된 겁니다. 그러다 보니까 만화 세대가 늘어났죠. 그런 것처럼 그거는 반드시 어린아이 것만은 아닌 것 같고요. 그 좋은 작품일수록 저는 그게 어른을 위해 준비한 거였더라도 좋은 작품이라면 어린이들도 재밌어요. 거꾸로 어린이들을 위해 만들었다고 한 것도 이게 진짜로 재밌으면 어른들도 재밌게 볼 수 있거든요. 어린아이였던 한국 만화 태동기의 세대가 시간이 흘러 이제는 아이가 있는 어른이 되고, 전 세계에서 캐릭터 산업에 대한 산업적 가치가 커지면서 한국 사회 역시 캐릭터 산업에 대한 시각이 긍정적으로 바뀌어가고 있다. 아이가 좋아하는 거랑 또 제가 보기에 좀 이 캐릭터 좀 괜찮다 싶은 것들은 좀 자주 사주는 편이에요. 저도 어렸을 때 되게 만화를 좋아하고 캐릭터를 굉장히 좋아했던 타입이어서 그런지 아주 나쁘다고는 생각을 안 하거든요. 또 같은 게 또 요즘 아이들이 놀 수 있는 공간도 없는데 이런 것까지도 그 캐릭터는 안 돼, 뭐 이거는 안 돼라고 얘기하고 싶지 않아서 저는 조금 자주 사주고, 텔레비도 좀
체크해서 시간대별로 체크해서 좀 보여주는 편이기도 하고요. 애들한테 많이 교육적으로도 도움이 많이 되고 애들은 이제 공부 같은 거 시킬 때도 캐릭터를 이용해서 요새 많은 상품이 많이 나오잖아요. 네, 그런 걸로 인해서 아이들한테 친근하게 교육을 할 수 있게 도와주는 것 같아요. 캐릭터 상품이라는 걸 사람들이 사는 이유를 이해를 못했어요. 예전에는 그냥 집에 가위 있으면 가위 뭐 어머니가 쓰던 그 실하고 바늘인데 큰 쇠바 가위 쓰면 되지. 그런데 이쁜 데 가보면 플라스틱 가위인데 너무 이쁜 캐릭터로 돼 있는 캐릭터를 그 가위를 집에 있는데 중복 구매를 하는 겁니다. 근데 있는 가위를 또 중복 구매할 수 있는 경제력이 됐다는 거고 대한민국 일단은요. 요즘 그 캐릭터 상품 같은 경우는 또 부모님이 자녀들을 사주는 경우가 많이 있기 때문에 결국 부모님들한테도 많이 그 캐릭터 호감도가 인지가 돼야지만 상품 판매가 원활히 되기 때문에 결과적으로는 패밀리 한 가족이 그 타겟이라고 볼 수 있습니다. 과거 흙과 함께 뒹굴며 철제 미끄럼틀을 탔던 놀이공간도 지금은 캐릭터 문화가 주도하는 새로운 놀이공간으로 변해가고 있다. 기존의 그 부모님 세대라든지 그럴 때는 진짜 동네에서 뭐 흙이라든지 뭐 그냥 자연스럽게 뛰어놀았는데 지금은 아이들이 다 바쁘고 학원을 다니기 때문에 그런 놀 친구도 없고 놀 공간도 없고 문화가 다 TV라든지 이런 콘텐츠 문화로 바뀌기 때문에 TV에서 보던 곤이라든지 눈보리, 척인턴이 실제 내 앞에 있고 그런 캐릭터가 있음으로 해서 어떤 교육적인 효과도 있고 아니면 내가 보던 거를 여기 오면 볼 수 있구나 라는 거 그리고 그게 실제로 움직이고 만질 수 있고 체험할 수 있는 거에서 아이들이 상상의 날개를 더 펼 수 있는 거고 그런 걸로 인해서 그리고 부모님들 입장에서 봤을 때는 요즘 세대에서는 밖에 아이들을 풀어놔서 놀 수는 없거든요. 안전 문제도 있고 사회 문제가 너무 크기 때문에 그런 거 봤을 때 여기 안전한 테두리 안에서 유익하고 더 마음 편하게 뛰어놀 수 있는 공간을 만든 거기 때문에 예전과 지금의 차이라고 그러면 예전에는 자연스럽게 동네에서 뛰어놀았지만 지금은 교육적인 면이라든지 자기가 상상을 펼 수 있고 기존에 TV에서 봐왔던 그런 캐릭터가 실제 있는 공간에서 한 번 더 생각하게끔 하면서 꿈을 가질 수 있는 놀이터라고 보시면 되겠죠. 종이 위에서 펼쳐지는 무한한 상상의 공간인 만화에서 시작한 캐릭터 산업은 어느새 황금알을 낳는 고부가가치 산업으로 주목받고 있다. The industry worldwide is a little over $200 billion. And it's really an amazingly vibrant industry. It's growing by 5 or 6% a year. And it's really in different categories. You see that in entertainment, you see it in fashion, you see heritage brands, food and beverage brands. It's really expanding across a whole variety of the sports leagues, obviously. The intellectual property, the brands that fuel it come from very different industries. But when you take the products that are made from that, the apparel, the toys, the housewares, the games, it adds up to over $200 billion in annual sales. 전체적인 그 시장 매출 규모로 보면 대략 한 3천억 정도 규모를 예상하고 있고요. 현재 올해 저희가 로열티 걷어들이는 수익은 한 100억 정도로 예상하고 있어요. 콘텐츠 산업에서 가장 현실적으로 효율적으로 진행될 수 있는 그 수익 창출의 모델, 수익 창출이 가능한 산업이라고 생각합니다. 하나의 캐릭터가 영화, 게임, 음반, 애니메이션, 캐릭터 상품 등 다양한 영역으로 확대 판매되면서 그 부가가치가 극대화되고 있다. 단지 종이 위에 그려졌던 상상 속 이야기의 주인공들이 이제 캐릭터라는 이름으로 무한한 가치의 보고가 되고 있는 것이다. And it has already reached 1 billion downloads all over the world. It's actually the biggest entertainment brand that was created on mobile ever. 저희가 생각하는 것 이상으로 지금 너무 빨리 전개되고 있기 때문에 수익으로 굳이 환산을 하자면 욕심 같아서는 뭐 조단 이상 벌고 싶은 게 진짜 욕심이에요. 근데 하지만 세상에 나온 모든 캐릭터들이 모두 성공하고 오랫동안 사람들의 사랑을 받는 것은 아니다. 아주 적은 몇 개의 캐릭터들만이 살아남게 된다. 겉으로 보기에는 꿈만 먹고 사는 것 같은 사업이지만 사실은 그 안은 전쟁터와 마찬가지입니다. 저희가 판단했을 때는 이렇게 마케팅이 되면은 정말 폭발적인 반응이 올 거야라고 생각을 했는데 오히려 그거는 조금 그 예상보다는 반응이 덜하고 생각지도 않은 쪽에서 별 기대 안 하는 쪽에서
좋은 반응이 왔을 때, 그럴 때 이제 양면이 있는 거죠. 그러니까 공을 많이 들인 전략에서는 좀 빛을 못 발하고 했을 때가 제일 힘들다고 느껴지고. 너무 힘들어요. 이거 하나를 진짜 탄생시키기 위한 그런 고통과 어마어마한 그 인력과 노력과 또 돈과 자금도 들어가는데, 그 부분이 이제 너무나 힘들게 딱 끝내놓으면 이제 너무 힘들어서 좀 쉬고 싶다, 하기 싫다 그러는데, 뭐 좀만 지나면 또 이거 또 해야지, 너무 또 재밌게 또 이거 그림을 그리고 있고 기획을 하고 있고 회의를 하고 있고. 그렇다면 한국에는 어떤 캐릭터들이 산업을 이끌어 나가고 있을까? 둘리가 제일 오래됐고요. 그 다음이 뿌까랑 마시마로가 제일 오래됐고, 최근에 로보카플리나 뽀로로나 그리고 새로 나온 또 라바나, 이 캐릭터들이 이제 계속 생성은 되고 있는데 얼마나 또 오랫동안 시장에 머물지는 아직은 미지수죠. 또 지금 요즘 대한민국 트렌드 자체가 좀 아동용 캐릭터에 초점이 맞춰져 있다 보니까요. 그래서 국내는 아직은 성장기라고 볼 수 있죠. 캐릭터 산업에 종사하는 전문가들조차 캐릭터의 무한한 가치를 처음부터 알고 있었던 것은 아니었다. 캐릭터 산업은 사회적으로 평가받지 못했고 그런 분위기 속에서 버틸 수 있었던 가장 큰 힘은 그들이 갖고 있던 꿈이었다. 초등학교 때부터 그림 그리는 애들 있잖아요. 그 반에서 항상 한두 명씩 있는. 그냥 그림 그린 게 좋았어요. 제가 이 업계에 들어오게 된 이유 중에 하나도 그 어릴 때 그 만화를 그리면서 뭐 캐산이나 로봇을 그리다가 애들한테 공유를 하고 제 그림 공유를 하고 반응이 좋고 재밌네? 계속 그려야지 하다 보니까 이 자리까지 오게 된 것 같아요. 이걸 뭐 산업화한다 이런 것보다도 그냥 그 만화에 대한 열정을 갖고 있었던 것 같아요. 종사원들도 종업원들도 그냥 열심히 만들고 이게 너무 재미있어. 이런 게 아마 80년대가 아니었나 이런 생각을 하고. 꿈만 가지고 일했던 그 시기. 한국은 오래전부터 미국과 일본 캐릭터 산업의 생산 기지 역할을 해오고 있었다. 독자적인 캐릭터를 가지고 있지는 않았지만 캐릭터 산업이 성장할 수 있는 산업적 기반이 이미 만들어지고 있었다. 아무래도 세계 시장은 선진국이 거의 다 장악하고 있었고요. 이제 그 한국은 당시에 이제 개발도상국이었기 때문에 저희가 이제 그 생산 기지로서의 역할을 갖다 하고 있었죠. 그래서 우리나라의 주요 생산품 중에 하나가 과거의 봉지 왕국, 지금 캐릭터 왕국가 됐었습니다. 저희 나라가 세계 3대 애니메이션 강국 중에 하나잖아요. 근데 이제 하청 위주로 진행을 많이 했었고, 이제 저희 자국 콘텐츠를 갖고 뭐 크게 성공 사례를 만들지 못했던 건 사실인데, 특히 캐릭터 부분도 마찬가지고, 뭐 거의 뭐 한 10여 년 전만 해도 거의 캐릭터 사업적으로 봤을 때는 거의 황무지고 뭐 거의 식민지 같이 보여지고, 캐릭터 업계에서 봤을 때. 한국이 OEM으로서 실력으로는 세계 최고로 지금 이제 인정을 받고 있고요. 한국에서도 우리나라도 이제 기획을 본격적으로 시작한 지가 지금 13년, 14년 정도가 돼요. 그렇다면 왜 그들은 확실한 결과를 확인할 수 없는 상상 속의 캐릭터에게 사로잡혀 있는 것일까? 제가 어렸을 때 친구인 것 같아요. 항상 옆에 있는 벗인 것 같아요. 사실 어렸을 때 그림은 원래 혼자 많이 그리잖아요. 근데 아까 말씀드렸듯이 캐릭터를 그리면서 제가 얘에 대한 표정을 짓게 되고, 얘가 인상을 쓰면 저도 인상 쓰고, 얘가 웃으면 저도 웃고, 제가 그리는 그림 자체에서도 그게 습관화가 된 것 같아요. 그래서 그냥 항상 옆에 있는 친구 같아요. 그림을 그리는 사람도 자기의 모습하고 되게 비슷하게 만드는 게 있거든요. 우리가 만들고 있는 캐릭터는 그 안에 이 친구가 가지고 있는 성격이나 이런 것들은 사실 저를 많이 투영시켜 놓거든요. 내가 하는 행동과 내가 바라고자 하는 그 어떤 나의 모습 이런 것들 좀 많이 투영이 되다 보니까 캐릭터는 생명을 또 다른 저다, 나의 아바타다. 달려라 하니 또 영심이 또 그 앞전에 있는 뭐 도크탁 시리즈 이런 부분인 것 같습니다. 그런 걸 하면서 그 내용에 보면은 어려운 걸 겪고 달리고, 그래서 그 어떤
뭐 자기가 목적지 했던 걸 이루는 이런 그 스토리 내용이었어요. 그게 대원의 어떤 보면은 스토리하고 똑같습니다. 그래서 지금도 보면은 전 달려나 하니 같은 경우는 굉장히 재미있게 또 항상 머리에 기억이 나왔고요. 그 내용을 이게 눈 감고 생각을 하면은 대원이 저런 과정을 겪었고 그런 거 하나의 똑같은 흐름으로 가고 있었다. 그래서 결과도 그렇게 되지 않았나라는 생각을 좀 하고 있습니다. 그렇다. 캐릭터 산업은 수익 경제 논리로만 잘 짜여진 일반적인 산업의 형태와는 다른 캐릭터와 인간과의 정서적 공감대가 존재하는 특별한 감정이 있는 산업이다. 그리고 그러한 상상 속 세계가 현실 세계와 만나 또 다른 감정을 만들어내며 화면 안에서만 볼 수 있었던 수많은 캐릭터들이 현실 세계의 우리 곁으로 빠르게 다가오고 있다. 만화는 이야기예요. 또 만화에 나오는 그 인물이라든가 등등은 캐릭터고. 근데 이것 하나하나가 다 지금 살아서 움직이는 거예요. 말하자면 한 인물들이 캐릭터로 돼가지고 그게 무슨 뭐 상품으로도 되고 그것이 뭐 만화 영화라든가 무슨 뭐 이런 거로도 되고 또 게임도 되고. 좀 더 일상과 친숙한 나랑 가까워지는, 예를 들면 캐릭터와 나와의 거리가 점점 가까워지고 있는 것 같아요. 인터랙티브가 있어가지고 일도 시키고, 예, 그러면서 그리고 성격이 나오고 하나의 정말 애완동물처럼 살아있는 어떤 캐릭터가 될 거예요. 거기에 대해서 점점 더 어떤 캐릭터에 더 감정이입이 될 거고, 소녀시대처럼 여러 가지 그 캐릭터가 있지만 그 중에서 어떤 때 그 시대에 따라서 아니면 밀어주는 거에 따라서 또 이렇게 인기도에 따라서 캐릭터가 상승이 되잖아요. 그런 것처럼 캐릭터가 커지면서 그 캐릭터만의 어떤 또 하나의 인격체를 가지게 되는 거죠. 그러니까 화면 안에 있던 이제 캐릭터들이 이제 우리 바로 주변에서 이제 살아 움직이게 되는 이제 새로운 이제 비즈니스를 만들게 되는 거고요. 그걸 통해서 뭐 아이들이나 뭐 어른들이 우리 애니메이션의 이제 새로운 진가를 또 알게 되고. Well, I think you're seeing a couple of things going on right now. You're seeing a lot of digital brands like your Moshi Monsters and Cut the Rope and all those properties or brands that started as a digital property are now looking to expand beyond that. So they're putting clothing lines together, they're putting houseware lines together, they're putting toy lines together. So things that started online are now becoming real products that are in our lives. And at the same time, traditional brands, whether it's from the movie studios or even lifestyle brands, are looking for ways to make themselves digital. So they're partnering with those companies to come up with really fun ways to get online digitally. So the growth of digital is a big thing that we're seeing in the cross between them. 지금도 전 세계에 헤아릴 수 없는 캐릭터 스토어에서 아이들뿐만 아니라 연령과 계층을 가릴 수 없는 수많은 사람들이 캐릭터를 그리고 꿈을 사가고 있다. 아이들만을 위해 존재했던 캐릭터가 이젠 남녀노소, 성별을 뛰어넘어 모든 사람과 함께 꿈과 희망을 나누고 있는 것이다. 일단 캐릭터 자체가 그 대중들과 같이 나이를 먹기 때문에 그래서 더 연결고리가 더 강할 수밖에 없다고 생각하거든요. 예를 들어서 미키마우스 같은 경우에는 몇십 년의 역사를 가지고 있는데 어린 시절에 미키마우스 봤던 사람들은 본인들은 이제 성인이 됐지만 미키마우스는 그대로 있잖아요. 나이가 먹지 않고. 하지만 그 친구는 저에게는 계속 친구인 거죠. 그러니까 과거에도 친구이고 지금도 친구이기 때문에 이게 연결고리가 형성이 된다고 생각하거든요. 그러니까 국내 캐릭터 같은 경우는 뭐 둘리라는 캐릭터가 상당히 이제 오래됐잖아요. 몇십 년 되고. 그런 캐릭터 같은 경우는 뭐 현재는 많이 보이진 않지만은 그래도 항상 마음속에는 아, 내 친구, 그리고 또 우리 거. 성인들로 하여금 쉴 수 있는 공간과 자기 자신을 다시 돌아볼 수 있는 공간을 준다는 거. 그래서 아이한테 커다란 곰돌이 푸 인형을 사준답니다, 아빠가. 근데 그거는 아이한테 주는 게 아니고요. 자기한테도 주는 거예요. 자기도 이런 정서가 있고 감성이 있는 사람이다. 그런 캐릭터가 엄마도 알고 아빠도 알고 할아버지 할머니도 알고 아이도 아는 캐릭터가 존재해야 되는 이유 중에 하나가 바로 그런 캐릭터가 아닌가. 세상에 존재하는 헤아릴 수 없이 수많은 캐릭터들. 하지만 캐릭터 시장은 항상 새로운 것을 원하고 있다. 그러니까 지금 이미 자리를 잡고 있는 기존의 굵직굵직한 업체들이 끊임없이 유지하기 위해서 노력하고 또 그 업체들도 자기들 안에서 또 새로운 걸 찾기 위해서 노력을 하고 있거든요. 그런 면에서 어쩌면 우리가 가진 새로운 시각 이런 것들이 통할 수 있다고 생각을 하고요. 그리고 새로운 건 새로운 거지 또 오래가는 건 아니거든요. 새로운 걸로 시작을 했으면 지속할 수 있어야 된다고 생각을 하는데 그런 면에 있어서 우리 한국 사람들도 끈질긴 거 있잖아요. 잘할 수 있을 것 같고요.
그냥 가장 재밌는 얘기는 이태리의 그 조기 유학 간 초등학생 하나가 이태리 아이들 되게 왕따를 시켰대요, 동양 아이라고. 근데 어느 날 아침 걔가 뽀로로 가방을 메고 딱 학교로 그냥 난리가 난 거예요. 이 가방 어디서 샀냐? 그때 얘가 웃으면서 나 뽀로로 나라에서 왔다고 그랬지. 그 다음부터 빵 터져가지고 얘가 애들 막 끌고 다닌다고 그러더라고요. 그런 게 바로 캐릭터 힘이 아닌가. 아이들이 볼 때 그 아이를 와, 뽀로로가 사는 나라에서 왔대. 이렇게 생각하게 하는 거죠. 꿈과 현실이 함께하는 산업. 캐릭터 시장을 향해 한국인이 움직이고 있다. 이제 그들의 캐릭터와 이야기로 전 세계 사람들과 만나고 있다. Korean creative studios are doing a good job in locally create brands with a global appeal. So I of course know Canimals, I know Pororo, I know the Poli, the robot car, I guess it's called. And yeah, this week I met another 100 nice characters. So it's a very proactive scene here. Yeah. 경쟁력 있는 그 캐릭터들도 많이 나오고 있고요. 뭐 저희 회사뿐만 아니라 다른 업체들도 많이 애쓰고 있어서 뭐 외국에서도 좀 반응을 얻는 그런 캐릭터들도 많이 나오고 있거든요. 한번 이 탈피를 했어요. 한번 변태를 해가지고 성장을 어느 정도 한 거죠. 세계에서도 한국의 제작력, 그 다음에 약간의 그 시나리오 능력만 조금 받쳐주면 진짜 좋은 컨텐츠가 세계로 퍼져나갈 수 있다라는 거죠. 네, 지금 세계에서도 주목받고 있습니다, 한국. 한때 사회적으로 외면받고 사라질 수도 있었던 한국의 캐릭터 산업은 현재 고속 성장하는 한국의 앞선 기술과 정부의 지원을 바탕으로 화려한 도약을 준비하고 있다. 꿈과 현실의 아바타, 캐릭터와 함께하는 새로운 세상을 향해 거침없는 질주가 시작되고 있다. 바다와 우주다. 현재까지도 개발된 거는 아직 그 육지도 안 되고 저는 섬이라고 생각을 하고요. 네. 굉장히 우리 일상생활과 또 기업이 비즈니스를 할 때 있어서 이 적용을 하고 그다음에 그거에 대해서 유용적으로 많이 활용할 수 있는 분야가 많은데 아직 개척이 많이 덜 된 분야라고 생각을 하고요. 네. 그래서 저에게는 넓은 바다와 그리고 저 멀리 위에 있는 우주라고 생각이 됩니다. 그래서 무궁무진하게 개척을 할 수 있고 그만큼 그런 그 개척을 해야 될 필요성과 그런 성공할 수 있는 가능성이 무궁무진하게 있는 분야라고 저는 생각을 하고 있습니다.